सब भैन भाइयों सलाम होवे, जातकां बजुर्गां ते माइयां सलाम होवे। अज दी गल दे नाल नासिर जमील हाज़िर खिदमत है और अज दी गल जिहड़ी है वो जबर दे मुतलक है। अज दी गल उस जबरे मुसलसल दे मुतलक है जिहड़ा पाकिस्तान दे विच अकलीयतां बर्दाश्त कर रहीआं ने, अकलीयतां बर्दाश्त करदियां रहीआं ने और शायद अगर इस तरह की सूरत हाल ही रही और हालात ना बदले तो करदियां रहणगियां। इहदी एक जिहड़ी कड़ी है वो उस पासे बजी हुई है जिन्हों असी कहने हाँ कि पाकिस्तान दे विच रहिंदियां होइयां असी जुल्म का शिकार हाँ। लेकिन दूसरी कड़ी जिहड़ी है वो शायद साडी अपनियां भी कुछ कमज़ोरियां ने, कुछ चीज़ां ने, क्योंकि जदों कोई गल हुंदी है असी गल दे मगर जाने हाँ लेकिन उस गल नूं जिहड़ा है तोड़ पहुँचा के नहीं आते, उस गल का कोई वेरवा कढ़ के नहीं आते, पर असी उस गल नूं अध विचकार छड्ड दिंदे हाँ। असी अज एक मर्दे मुजाहिद नूं अपने प्रोग्राम दे विच तकलीफ दित्ती है, खेचल दित्ती है भी वो आण और साडे नाल गलबात करन। पाकिस्तान रवादारी तहरीक के चेयरमैन जनाब सैमसन सलामत साहब अज साडे नाल जुड़े ने। असी उन्होंने बुलाया है कि जबरी मजहब तब्दीली और जिहड़ियां बदोबदी दे विआह ने, जिहड़े जबरदस्ती दे विआह ने, जिन्होंने फोर्सड मैरिजेस कहंदे ने या अंडर एज मैरिजेस कहंदे ने, जिहड़ी कम उम्री दीयां शादियां ने, ये किस तरह आपस च गुत्थम गुत्था दो कवानीन ने या एक ही कानून है या एक कानून नहीं या एक कोई साजिश है या की गलबात है, असी इहदे बारे जाणांगे और खास तौर पर उन्हां तमाम मजालम का भी असी अज अहाता करांगे ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਟਰ ਇਫੈਕਟਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਵਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਸੈਮਸਨ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਸੈਮਸਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਵੀ ਸੋ ਔਰ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਖਾਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੁਹਾਡੇ। मैं तुहाडा शुक्रिया अदा करना चाहना कि तुसी मैनू खाकसार नूं अपने कोल बुलाया। नहीं तो साडे मतलब ऐसी आवाज़ हो अकलीयतां दी जिन्हों असीं समझने हाँ, बल्कि इंसानियत दी ऐसी आवाज़ हो पाकिस्तान दे विच जिन्हां दे नाल गल करके सानू खुशी हुंदी है, क्योंकि सच दी आवाज़ जिहड़ी भावें थोड़ा कौड़ा हुंदा है पर वो जिहड़ा है असर रखता है। सैमसन साहब, सब तो पहला सवाल ये वे कि अजकल जिहड़ा जबरी मजहब की तब्दीली का कानून है जिन्हों जिहड़ा फोर्स कन्वर्जन का कानून कहा जा रहा है, ये कानून की शै है? सब तो वड्डी बदकिस्मती ये वे कि कानून है ही नहीं। पाकिस्तान च मजहब नूं तब्दील करन वास्ते कोई मुरवजा तरीक़ाकार मौजूद नहीं, जिहदी वजह तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर तो कोई कानून बन जाए तो असी भी रौला ना पाइए, असी भी अपनियां चीकां जिहड़ियां रोज़ कढ़दे हैं या अकलीयतां दे लोग रोज़ शोर पाते हैं कि जबरी तौर पर मजहब की तब्दीली के वाक़यात हो रहे हैं, वो ना होण। लेकिन साडा सब तो वड्डा मसला ये वे कि कानून नहीं हैगा और असी कानून बनाने का मुतालबा करते पे मुसलसल कि ये जिहड़ा जबर है तब्दीली मजहब के हवाले नाल जिहड़ा जारी है, हर हफ्ते एक दो केस जिहड़े ने वो सामने आ रहे हैं, इन्हां नूं रोकण वास्ते कानून बनाया जाए। लेकिन बावजूद इसके कि ये मुतालबा दिन ब दिन वधदा जा रहा है और हर सतह ते इहदे लई आवाज़ बुलंद की जा रही है, लेकिन ये वास्ते कानून साजी नहीं की जा रही। अच्छा, ये जिहड़ा कानून हुण गवर्नमेंट दे ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री जिहड़ी है लैके आई है, इनू मुस्तरद किया गया है। इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल और वजारत मजहबी अमूर ने इनू इतराज़ ला के वापस किया कि जी ये इतराज़ात ने 18 साल तो घट जिहड़ा कोई भी शख्स उन्होंने मजहब इख्तियार करने की इजाजत होनी चाहिए है और यदि जी बाकी जो प्रोसीजर है कि जी जज जोड़ा है वो दरखास्त जाएगी और 90 दिन का जोड़ा वो पीरीयड है, ये किहड़ियां ऐसियां शिकां ने इस बिल दे विच जबरी मजहब तब्दीली वाले जिन्होंने इतराज़ लाया गया जिहदी वजह ने मुस्तरद किए गए? देखो, पहली गल तो सानू ये समझनी चाहिए कि अगर अकलीयतां दे हवाले नाल कोई बिल इस्लामी नज़रियाती कौंसल अप्रूव करेगी या वो रिलीजियस अफेयर्स की मिनिस्ट्री पास करेगी तो फिर कानून कभी पाकिस्तान च नहीं बन सकता। अगर इन्हों ने एक कानून पास अकलीयतां दे हवाले ना करना है तो फिर पार्लीमेंट जिहड़ी है ना उहदा वजूद जिहड़ा ना उहदी कोई अहमियत नहीं हैगी। असी समझते हैं कि जिहड़े इतराज़ात
ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਲਗਾਏ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਨ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਮ ਉਮਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚਾਈਲਡ ਰਿਸਟ੍ਰੇਂਟ ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਮ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਤਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਮ ਉਮਰ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਲਗ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਲਗ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਚੋਂ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸਲਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਈ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਏ ਔਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਵੇ ਕਿ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਫਤੀ ਮੌਲਵੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਆਪਣੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਾਸਦ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਸਦ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਸਿਰਫ ਨਿਕਾਹ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਅਕਲੀਤੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 90 ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੌਰ ਖੋਜ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਕਲੀਤਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣ ਕੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 90 ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਬਲੀਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਬਲੀਗ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਸਲ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੌਰਨ ਅਗਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਕੀ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਬਾਹਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰ ਦਾ ਅੰਸਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਜਾਲੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਤਨਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹ ਇਖਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਬੂਲੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬਾਹਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ
ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਮੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਸ਼ਨੀਲਾ ਰੂਤ ਸਾਹਿਬਾ ਔਰ ਨਵੀਦ ਅਮਰ ਜੀਵਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਚੇਲਾ ਰਾਮ ਸ਼ਾਇਦ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 2-3 ਲੋਕ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5-6 ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਨੂਰੁਲ ਕਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲੀ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੇਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਵਾਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰੀ ਸੈਨੇਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਬਲਕਿ ਗਫੂਰ ਹੈਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬੜੇ ਹਕੂਕ ਹਾਸਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਕੂਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਖਾਤਰਖਾਹ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੂੰਕਿ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟਡ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤੀ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਸਲ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀਏ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਧੰਦੇ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗੂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜੰਨਤ ਦੇ ਹਸੂਲ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋਜ਼ਖ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਪਣੀ ਜੰਨਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮੁਰਾਦ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ, ਪੀਰ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਜਿਹੜਾ ਬਰਚੁੰਡੀ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੋਟਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਪੀਰ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨੋਂ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀਏ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਸਿੰਧ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਮੀਆਂ ਮਿੱਠੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਾਵਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਸਲਾਮਿਕ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਇਗਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀਏ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੁਲਵਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਮਾਨ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਕਰਨਗੇ। ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿੱਲਾ ਵਾਇਆ ਹੈ ਇੰਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਖੌਫਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਧੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 80 ਦੀ ਦਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੋਹੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਉਠਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰ ਔਰ ਖੌਫ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 100 ਵਾਰੀ ਸੋਚੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਤੋਹੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਿਰਕਾ ਵਾਰਾਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਫਿਨੋਮੇਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੁਝਾਨਾਤ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਹੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਲਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਸੀਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਰ ਖਾਨਦਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਧੀ ਵਾਪਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਪਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਧੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਕਲੀਅਤ ਦੀ ਬੱਚੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਦਾਰੇ, ਪੁਲਿਸ, ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ, ਮੀਡੀਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੱਚੀ ਅਕਲੀਅਤ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਸ ਆਪਣੀ ਫਿੰਗਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਸਲਨ ਮਹਿਕ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੇਸ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਮਾਇਰਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਦਾ ਕੇਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਨਰ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂ 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਈ, ਕੋਈ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਕੋਈ 26 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ਹਬ ਬਦਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੀ ਅਲਾਮੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਆਰਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਲਗ ਮਰਦ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਹੈ।
ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਖੌਫ ਤੇ ਇਜ਼ਤਰਾਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮੇਟਣ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ਾਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਮਰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਅਗਰ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ 2016 ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿੰਧ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਔਰ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਰਾਜੁਲ ਹਕ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਸਰ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਦੀਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਜਬਰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਬੜੇ ਵਾਜ਼ੇ ਇਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰ ਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਮੁਸੱਲਾ ਗਰੋਹ ਜਾਂ ਜੱਥੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੁਲਕ ਚਲਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇੰਤਹਾ ਪਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਇਦਾਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਟੂਟ ਫੂਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੁਰਅਮਨ ਅਕਲੀਅਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੇ, ਐਡਵਰਡਸ ਕਾਲਜ ਤੁਸੀਂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲਾ ਖੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੋਹੀਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਬਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਗਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਰਿਆਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ, ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂਰੁਲ ਹਕ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਰ ਉਹ ਲਾਨਤ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਨਤ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਮਾਵਰਾਏ ਅਦਾਲਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਦਾਮ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਮੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਿਆਰਾਤ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ
ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਰਡੀਅਨ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਰਾਮਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲॉज ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 12 ਸਾਲ 13 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੈਮਸਨ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦੋ ਜਹਦ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਉਹ ਫਾਦਰ ਮੁਖਤਾਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੇਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਭ, ਬਸ ਇੱਕ ਅਮਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸੀਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣੀਏ ਵੀ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਦਾ ਮਸਕਨ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੀ ਜਦੋਜਹਦ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਈਏ। ਖਾਸ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਹ ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਡੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਦਈਏ ਕਿ ਆਇੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।